समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियंका आपण मानक स्वागत करुच्ची चाइल्ड डेभलपमेंट एंड पेडागोजी तृतीय अध्याय को तृतीय अध्याय थिबा सेकंड सेशन को ठीक अच्छी आमे पूर्व सेशन में पढ़ी पर्सनालिटी डेभलपमेंट ऑफ द लर्नर रे थिबा ना व्यक्तित्वर विकास पढ़ी आत्मप्रत्यय मनोवृत्ति मूल्यबोध अभिवृद्धि किपरि भाव में हो पार आम पढ़ी जदि आप देखी ना तो निश्चित भाव देखूँ जो थी कि गोटे हेले क्वेश्चन मिसजिव ना ठीक अच्छे आज आम पढ़ा कौन ना हूँ चिंतनर दक्षता भाव विनिमय दक्षता आउ कौन सृजनशील चिंतनर विकास एवं व्यक्तित्वर विकास में विद्यालय कार्यक्रम और शिक्षकों भूमिका संबंध में आम पढ़ा ठीक अच्छे जदि आप मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु ठीक अच्छे चलतु काल विलंब मन करके आज सेशन टी स्टार्ट करवा पूर्व सेशन टी मत बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणुक देखी दिंतु आम लाइन बाय लाइन पढ़ीचे से गुड़ाक देखीदे कौटे अच्छी आसीगला चिंतन दक्षता और भाव विनिमय दक्षता पूर्व सेशन में कौन पढ़ते पर्सनालिटी संबंध में पढ़ते हाँ कि नहीं यहाँ हूँ पर्सनालिटी डेभलपमेंट किपरि भाव में हो पार से विषय में आम पढ़ुचे पर्सनालिटी शब्दटी कौटू आसी पर्सना रू आसी लैटिन शब्दर ठीक अच्छे तो आज पढ़ा जो चिंतन दक्षता और भाव विनिमय दक्षता आपण पिलामानंकर चिंतन दक्षतार अभिवृद्धि किपरि भाव में हो पार भाव विनिमय दक्षता किपरि भाव में हो पार फास्ट देखा चिंतन दक्षता और व्यक्तित्वर विकास केमिति भाव में गोटे पिलार व्यक्तित्वर विकास हो पार चिंतन दक्षता मध्यम पिला जेमिति चिंता करिवो तार व्यक्तित्वर विकास सेमिति हे जदि से खराब चिंता करिवो पिलाटी खराब हो से राति दिन 24 घंटा तार जो खराब ही चिंता करुच्ची तार भाव आभाव भी सब तार जो पर्सनाल अपीयरेंस मत सब कौन हो ना हूँ चेंज हो तार व्यक्तित्वर विकास से भाव में हो पार कौन देछि देखिबा एठी चिंतन विषय ग्रहण और स्मरण उपरे निर्भर करथाय चिंतन विषय ग्रहण और स्मरण उपरे ग्रहण करथाय तापर कौन ना जड़े व्यक्ति जहाँ पूर्वर कौन परिस्थितिर अनुध्यान करिथांती एवं एबे मध्य मन पकईबारे समर्थ होउथांती ताहा तांकर चिंतन प्रक्रिया जेकोसी मुहूर्त में थाए जेमितिकी जेतेबेले जड़े लोक धंदा बा समस्यार समाधान करती सेतेबेले मनरे बहु प्रकार उपाय सृष्टि हुए जितेबाला गोटे समस्या समाधान करुँच से समय विभिन्न प्रकार उपाय सृष्टि होता है जड़े समस्या समाधान पंथा बा उपाय विषय चिंता करती यही प्रक्रिया जड़े व्यक्ति पूर्वर आहरित शब्द बा तथ्य विषय चिंता करते भाव चिंतन प्रक्रियार स्मरण विषयगत संपृक्त रही है माने गोटे समस्या रही जोटा कि समस्या को समाधान करने आपड़ विभिन्न प्रकार चिंता करते से पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो चिंता तो करते ना जो चिंता करते जदि भल चिंता करती ताहले कौन हम ना आपंकर भल पर्सनालिटी डेभलप हो पार और जदि खराब चिंता करते खराब कौन खराब पर्सनालिटी डेभलप हो पार बुझिपारे ये जो दिवा स्वप्न रात्रि स्वप्न विचारकरण नियंत्रण स्तर बहुत कम जितेबले सूक्ष्म चिंता और सृजनशील चिंता हूँ बहुत उच्च नियंत्रण थिबा चिंतन अच्छा देखो ये कि कहला ना हूँ दिवा स्वप्न आप रात खाली स्वप्न देखुए मु गोटे चाकरी करी कि मुझे डॉक्टर होती कि मु भल पैसा रोजगार करती कि लक्षे टंका रोजगार करती कि सेगुड़ा कौन सब ना राति स्वप्न देखुं है रात्रि स्वप्न जीवासन एगुड़ा हूँ कौन ना नियंत्रण स्तर बहुत कम से गुड़ाक है आप नियंत्रण करें जितेबले सूक्ष्म चिंता अल्प चिंता करेंगे और सृजनशील चिंता बा क्रिएटिविटी चिंता करुँच उच्च नियंत्रण थिबा चिंतन बुझिपारे तापर हूँ धारणार गुणावली उपर गुरुत्व दिखाई है भावनार विकास निम्नलिखित नियमावली सब दिखाई गोटे भावना कौन कौन नियम सब रही ना धारणार गुणावली उपर गुरुत्व ठीक परिभाषा स्थापन धारणार स्वरूप निर्धारण एगुड़ा सब रही कौन कौन देखा गोटे धारणा गोटे विषय वस्तु गुणावली उपर गुरुत्व दिखाई ठीक अच्छे
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାରଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ? ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଚିନ୍ତା କର, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ପରିଭାଷା ସ୍ଥାପନ। ପିଲାମାନେ ଧାରଣାରେ ଠିକ୍ ଭାଷା ତଥା ପରିଭାଷା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବା ଭୁଲ ବାଟରେ ଗତି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଙ୍କର ଭାବନା ଠିକ୍ ଭାଷା ଓ ପରିଭାଷା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଧାରଣାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଧାରଣାର ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ। ଧର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କେ ବିଷୟରୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଧରାଯାଉ ଏଇ 4ଟା ବିଷୟ ଅଛି, ଏଇ 2ଟା ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ପଢ଼ୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବେ କି? ଲେଖିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ 2ଟା ବିଷୟରେ, ଆପଣ 2ଟା ବିଷୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ କରିବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? କିଏ କରିବେ ନା ଟିଚର କରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘଟଣାର ଠିକ୍ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ହେଉ ତା କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେକୌଣସି ଧାରଣା ତଥା ଘଟଣାର କ୍ରମ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତନର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ନ ହୋଇ ଉଭୟ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଜଟିଳ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଚାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଧାରଣାର ବ୍ୟବହାର। ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଧାରଣାକୁ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଦରକାର, ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ। ନିଜର ଭାବଟାକୁ ବିନିମୟ କରିବେ, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ହେବ ହେଲା। ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଥ୍ୟ, ଧାରଣା ତଥା ମନୋବୃତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ବା କହିବା ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭାବ ବିନିମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାର ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କରି ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଭଲ ବୁଝାମଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଧାରଣା, ଆଦର୍ଶ, ଭାବନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏଇଟା ଭଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3-4ଟା ଉପାଦାନ ରହିଛି ଏଥିରେ ଭାବ ବିନିମୟର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ସ ବା ପ୍ରେରକ, ଯେଉଁଟାକି ସୋର୍ସ ସେଣ୍ଡର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତଥ୍ୟ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ରହିବ, ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା 4ଟି ଉପାଦାନ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଉତ୍ସ, ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଦରକାର ବା ପ୍ରେରକ ଦରକାର। ପ୍ରେରକ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ କହିବ। ଆଉ ଗ୍ରାହକ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ଶୁଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିସିଭର ବା ସେଣ୍ଡର। ପ୍ରେରକ ଯିଏ କହିବ ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣିବ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦରକାର। କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦରକାର, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଟିଭି ହେଉ କି ରେଡ଼ିଓ ହେଉ କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ବାଚନିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ। ବାଚନିକ ଭାବ ବିନିମୟର ବିକାଶ ହେଲା। ବାଚନିକ ମାନେ ଯେଉଁଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ମତାମତ ବିନା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପରେ ନିଜର ମତ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଶୁଣିବ, ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ନିଜେ କେତେ ଦୂର ତାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଚନିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ପରିସ୍ଥିତିଗତ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ। ବିଚାରଗତଶୀଳ
ବିଚାରଶୀଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁଗତ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ। ବିଚାରଶୀଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାରାଂଶୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବାଚନିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଅଣବାଚନିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ। ଅଣବାଚନିକ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଆପଣ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ତଥା କେମିତି ନା ଛିଡ଼ା ହେବା ଭଙ୍ଗୀ, ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀ, ଶାରୀରିକ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆପଣ କଥା କହିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାର ପର୍ସନାଲିଟି କ୍ୟାଚଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସକାରାତ୍ମକ ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀ ହେଲା। ସକାରାତ୍ମକ ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ। ଆପଣ ରାଗିକି ହେଲେ ସେ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ। ଆପଣ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ହେବେ। ଆଖି ଉଠେଇବା ଉପର ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ। ସୃଜନଶୀଳ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେମିତି ଡ୍ରେଭର ମତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଆହରିତ ଚିନ୍ତନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତନ ଯାହାକି ତଥ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅଭିନବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଡ୍ରେଭର। ଅସୁବଲ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଗିଲଫୋର୍ଡ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତାହା ହେଉଛି ମୌଳିକତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ନମନୀୟତା ସାମୂହିକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଆଉ ସ୍କିନର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କଥନ ଅନୁମାନ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂତନ, ମୌଳିକ, ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତି। ଡେଲି ଡେଲି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ନହେଲେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଫାଷ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୃଜନଶୀଳ ମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବାକ୍ପଟୁତା, ମୌଳିକତା, ନମନୀୟତା, ସମଯୋଜନଶୀଳତା, ନୂତନତା, ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବିଭିନ୍ନାମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବ। ପାଇନା ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାରେ କମ୍ ଓ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାପିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ସେ ଯେ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳତା ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଗେଲ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାଧୁଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭଦ୍ର, ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ଦୁଃସାହସିକ, ଚାଲାକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କମ୍ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନେ ଖୋଲା ଥାନ୍ତି, ଭଦ୍ର ଥାନ୍ତି, ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ମିଞ୍ଜାସର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେବେ। ହେଲା। କମ୍ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଦେଖାଦେବେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅରୁଣ ଗୋଏଲ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା କିଛି କାମଦାମ ହେଉଥିବ। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କ'ଣ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଲା ତାପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକତ୍ରୀକରଣ ତଥା ଆତ୍ମୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ବା ତଥା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଥିରେ କି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଜାଗରଣ କରି ପୂର୍ବମାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ। ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କ'ଣ ନା କିଛି ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବାସ୍ତବ ରୂପଗୁଣ କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବା ସହିତ ସମାଧାନଟି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ଜନିତ ସୃଜନଶୀଳତା ଚିନ୍ତନ। ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୃଜନଶୀଳ। ଠିକ୍ ଅଛି।
नेक्स्ट आसला कौन ना सृजनशील चिंतनर प्रतिबंधक। अच्छा कौन कौन प्रतिबंधक रही देखा प्रतिकूल मनोवृत्ति प्रगतिशीलतार अभाव अनमनीय पाठ्यक्रम सृजनशील कार्यकलापर अभाव मुक्त प्रकाशकरणर अभाव अधिक शिक्षार्थी विशिष्ट श्रेणीगृह त्रुटियुक्त शिक्षादान पद्धति प्रतिकूल शिक्षक छात्र संपर्क प्रतिकूल परिवेष्टिनी कल्पना शक्तिर अभाव उपयुक्त पाठ्योपकरण अभाव सहपाठ्यक्रम कार्यवली संगठनर अभाव त्रुटियुक्त परीक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार सब रही है ना। यही कारण प्रगति माने आमर सृजनशील हो पारु नाही। प्रतिकूल मनोवृत्ति आपणक मनोवृत्ति जदि उल्टा होइथिबो हला आपण लाजकुड़ा होइथिबे अभिमानी होइथिबे एगुड़ा क्षेत्र में आप प्रतिकूल एगुड़ाक मनोवृत्ति गुड़ाक है जो थी कि आपंक सृजनशील हो पार ना। आउ कौन ना प्रगतिशीलतार अभाव आपण समाज में बहुत अभिभावक रही था शिक्षक रही था शिक्षाविद मान रही था रक्षणशील संपन्न होता से प्रगतिशील तथा नूतन शिक्षा व्यवस्था तथा शैक्षिक चिंताधारा को ग्रहण करने मनोवृत्तिर अभाव माने नुआ किसी शिखा पारे रे अभाव देखा दी थे से शिक्षक क्षेत्र में पारे कि पिला क्षेत्र में हो पारे जो शिक्षक मैंने ही नुआ शिखापी चाहिए तेल पिला केमी शिख कहतु ना तेल प्रगतिशीलतार अभाव रही से क्रिएटिविटी हो पार ना। नेक्स्ट कौन अनमनीय पाठ्यक्रम जोटा कि नमनीय नुहे वर्तमान विद्यालय शिक्षार पाठ्यक्रम अनमनीय होता जो पिलामानଙ୍କର आशा आकांक्षा अभिक्षमण अनुजाई हो नथिबारु माने पिलामानଙ୍କ अनुजाई हो नथिबारु ताले कोन हेउची ना सृजनशीलता विकास साधन हो पारे नाही। किंतु आपण देखिथिबे एटा होची पूर्व प्रिंटेड किंतु वर्तमान कि होची नमनीय हो जाइछि पाठ्यक्रम गुडी को शिक्षार्थी ओरिएंटेड हेइछि जो थरे कि पिला माने शिखि परिबे एटा हेइ न पारे कि पय एटा पूर्व प्रिंटिंग हेइछि ना बही गुडा को। नेक्स्ट हूँ कौन ना हूँ सृजनशील कार्यकलापर अभाव माने जिते स्कूल हो कि घर हो आम गुड़ा जो क्रिएटिविटी गुड़ाक देवा पिला मानकु तेरे कार्यकलाप गुड़ा कौन हवा दरकार क्रिएटिविटी अंडर हवा दरकार जो थी कि पिलामानଙ୍କର क्रिएटिविटी गुणटी अधिक हो पार जदि आम खाली सीधा सीधा क्वेश्चन ताको पचारिबा ता क्रिएटिविटी किसी हो पार कि हो पारनी से अभाव जो आम सृजनशील हो पारु नाही। आउ गोटे कौन ना मुक्त प्रकाशकरणर अभाव विद्यालय सीमित कार्यक्रम रही है वास्तव जीवन में ता रक्षा मिल पिलामानंकु मुक्त भाव में आत्मप्रकाश करिवारु वंचित करिथाय माने डायरेक्टली होता है जिनस गुड़ाक एवं कम भी समय अभाव होता है तेणुक से मुक्त प्रकाश करिपारंती नाही। आउ गोटे कौन ना अधिक शिक्षार्थी विशिष्ट श्रेणीगृह बहुत पिला बसती तेणुक टीचर क्या देखिए कहतु ना संख्या वृद्धि होची से अनुध्यान करिपारंती नहीं जत्न नहीं पारंती नहीं जहाँफल कौन क्रिएटिविटी हो पारे नहीं। त्रुटियुक्त शिक्षादान पद्धति जो पद्धति रहा आमर शिशु केन्द्रिक हवा दरकार शिशु केन्द्रिक शिक्षा पद्धतिर अभाव होइतिबारु ता सृजनशील हो पारे नाही बोली से कही किंतु वर्तमान जदि आपण देखिए शिशु केन्द्रिक शिक्षादान माध्यम पाठ पढ़ा होची जहाँद्वारा कि आमर क्रिएटिविटी हो पार। नेक्स्ट कौन ना प्रतिकूल शिक्षक छात्र संपर्क माने शिक्षक एवं छात्रों संपर्क भल हवा आवश्यक ये भल हो पारुनी बोली क्रिएटिविटी हो पारुनी बोली से कही ठीक अच्छे संपर्क सबुठ भल हवा आवश्यक। प्रतिकूल परिवेष्टिनी पिलामानଙ୍କର परिवेशटी भल हवा आवश्यक पारिवारिक हो विद्यालय हो कि समाज हो द्वंद्वयुक्त हवा आवश्यक नुहे द्वंद्व मुक्त हवा आवश्यक किंतु देखा दूसरी कौन द्वंद्वयुक्त नकारात्मक भावना से सब से परिवेश रु शिखुंट जहाँफल क्रिएटिविटी हो पारु ना। कल्पना शक्तिर अभाव पिला माने बेसी चिंता करूना सृजनशील उपरे कल्पना शक्ति ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है किंतु वर्तमान समय आप देखिए अंतर्निहित शक्ति सत्तार अभाव देखा दूची जो थी कि सृजनशीलतार विकास हो पारु ना। आउ कौन ना उपयुक्त पाठ्य उपकरण अभाव होची पाठ्य उपकरण अभाव शिक्षादान निरानंदमय जोटा कि आनंद दे पारे ना निरस हो जाए सरस नुहे निरस हो जाए एवं वातावरण भल वातावरण न जो से कि सृजनशील विकास हो पारे ना। आउ गोटे कौन सह पाठ्यक्रम कार्यावली संगठनर अभाव जो सह पाठ्यक्रम रही नृत्य गीत तर्क प्रबंध अभिनय आलोचना चक्र कविता आसर प्रदर्शन पिलामानଙ୍କର आत्मप्रकाश माध्यम होता है जदि एसबू उचित संगठन करा जाई न पारे ताले कौन होता है ना प्रतिभा प्रदर्शन हो पारे ना एवं सुजोग से वंचित हुए। आउ कौन हो पारे ना त्रुटियुक्त परीक्षा प्रणाली जो परीक्षा गुड़ाक होची ता त्रुटियुक्त होची हाँ कि नहीं जहाँफल कि पिलामानଙ୍କର कौन सृजनशीलतार बाधा प्राप्त हो पारुछि पिलामाने कौन कर ना मुखस्थ कर चली आसुछंती मुखस्थ कर कही दौरान और मुख परीक्षा कर दौरान है जहाँफल कि किसी उत्साहित पिलामानଙ୍କୁ मिल पार ना एवं क्रिएटिविटी जीरो हो पारु ना।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ଗଳ୍ପ, କବିତା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, ରଚନା ଲିଖନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ହଁ ହଁ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମାନସ ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ସ୍କୁଲରେ ଗୃହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ରହିବ, ଯେପରି ଆତ୍ମଧାରଣ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 1 କ'ଣ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଇପାରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ତର୍କ, କ୍ରୀଡ଼ା, କସରତ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବୋଧତା, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେପରିକି ସମାନବର୍ତ୍ତିତା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପରିଶ୍ରମ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସାମଭାବ, ସାହସ, ଦୃଢ଼ବଳ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସୃଜନଶୀଳ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ। ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ କଥା ଗଲା। ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିଚାରକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ଆପଣ, ହେଲା। ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ, ସବୁଠୁ ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ସୁରସ ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବେଗଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଟିଚର ଆକାରରେ। ଆଉ କ'ଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଟିଚର ଏପରି ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ସେସନଟି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।